आम जीवन को देखले कौन आम पाइबा मु जेते धाऊँची जेते रोजगार करुच्ची जेते परिश्रम करुच्ची जेते टीवी देखुची जेते घर करुच्ची जेते बाड़ी कर जहाँ भी करुच्ची तार फाइनालटा होची जुई जुई व्यतीत मु आगु को जाई परिबी नाही। तेणु भगवान से कहले बापा जदि आमको सुख मिलूची दुख मिलूची तार दाता होची पूजा अर्चना हुए पूजा पाठ हुए। गोकुल सेमती गोटे विराट बड़ पूजा थिला विराट बड़ यज्ञ थिला जार ना होची इंद्र पूजा। पाठ पढ़ी मान चुपचाप बसब सब सब मोबाइल देखिब टीवी देखिब जहाँ जहाँ सब कर परीक्षा देकर आसी सारा पर हल आसी सारा पर से जदि 1000टा यज्ञ करे पास हो हम जदि मनीष खराब काम कला परे भी यज्ञ पूजा पाठ द्वारा उद्धार ही पाई जाता ताहले आउ के परिश्रम करते केवल यज्ञ कर दियंते। पचारे भगवान नंद बाबा बापा कौन हम ना यज्ञ हम परा ना यज्ञ कौन ना ये घृत समिध आसब सब दिज्व ये यज्ञ हम आउ यज्ञ देवता माने आहुति पाइबे देवता माने आहुति पाइले संतुष्ट हेबे। पुनर्बार पचारे कहले यज्ञ क्या सकाशे हम बापा ना इंद्र सकाशे यज्ञ हम ना इंद्र किए कौन करुँच किसी दिन जानी ना कहले इंद्र किए से कौन करती ना अरे इंद्र होचंती वर्षार देवता से चाहिए वर्षा हुई आ वर्षा हेले पृथ्वी शस्य श्यामला हुई पृथ्वी शस्य श्यामला हेले गाई माने जाइक चरी थांती आमर धन परा होचनी गाई आमर संपत्ति परा होचनी गो तेणु गो संपद आमर वृद्धि होती सुरक्षित होती वर्षा करांती इंद्र। पचारे भगवान कहले बापा मु तो शुणी कौन ब्रह्मा सब सृष्टि करचंती ना हाँ मेघ किए तैयारी करचंती ना ब्रह्मा ना बिजुड़ी किए तैयारी करचंती ना ब्रह्मा गछ लता तरु तृण काष्ठ पाषाण ये सब किए तैयारी करचंती बापा ना ब्रह्मा तैयारी करचंती ना जब ब्रह्मा ये सब को तैयारी करचंती इंद्रर काम एठी कौन ब्रह्मा तो तैयारी कले आम सकाशे इंद्रकर काम एठी कौन कहले इंद्रर काम आउ कौन सी तो होचन देवता तांको पूजा करा जाउची ना बापा भगवान पचारुछंती ये जो देवता इंद्र देवता कथा कहूच मनीष जो आज कर्मफल पाए कौन जदि भूल काम जड़े कर पूजा अर्चना करदे सी भूल मुकुड़ी जीव कि जदि ना खराब काम कर खराब काम कलापर मनकर पिलाटा पाठ पढ़ी धरा जाऊ पाठ पढ़ी मान चुपचाप बसब सब सब मोबाइल देखिब टीवी देखिब जहाँ जहाँ सब कर परीक्षा देकर आसी सारा पर हल आसी सारा पर से जदि 1000टा यज्ञ करे पास हो हम जदि मनीष खराब काम कला परे भी यज्ञ पूजा पाठ द्वारा उद्धार ही पाई जाता ताहले आउ के परिश्रम करते केवल यज्ञ कर दियंते ना कौन बुझे हाँ यज्ञ करदे तो मोर पास हो बेस्ट रहिबो कि 99% मार्क रहिबो मु आउ कहीं पाठ पढ़ी कौन करी यह हवा कथा आगे हम कि भगवान कहले कर्म हूँ कहले कर्म होची सबुठारु बड़ देवता बड़ सुंदर भाव कहते कर्मटी सुख दुख दाता सुख दुख दाता विश्वास सार बलवत्ता गोविंद कर्म पदे सेव कर्म पदे सेव कर्म हूँ नहीं आन देव गोविंद 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 पदुगाड़ुते मकरंदा कर्म भू जनता प्राणी कर इंद्र तो नुह ईश्वर गोविंद 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 पदुगाड़ुते मकरंदा। सच्चिदानंद भगवान देखी भगवान कहले बापा
কর্ম সকাশে সবু মিলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হুয়ে মଣିষ কর্ম দ্বারা ହିଁ পাইଥାଏ যদি কর্ম ভাল করিব তো ভাল ফল তাকে মিলিব মন্দ কর্ম কলে মন্দ ফল ହିଁ মিলিব ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ ଜଣେ ଜୀବନ ତମାମ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେ ଜୀବନ ଗଲାବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ନୁହେଁ ଆମର ଭିତରେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧନୀ ହେଇପାରିନଥିବେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେଉନଥିବ ଆଉ କିଏ ଥରୁଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକରି କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖୁଥିବେ ସେ ନମ୍ବର ରଖି ଚାକିରି ପାଇଯାଉଛି ଲୋକ ବି ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ହେଉଛି ସମାଜରେ ବି ହେଉଛି ତାହେଲେ କର୍ମ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏ କଥା ଘଟୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ କରିକି ଫାଇଦା କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜଣେ ଚୋରି କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଛି ଟାଉଟର କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତା ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଲା ପରେ ବି ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାକୁ ମୁଠା ପାଉନି ଭୋଜନକୁ ମୁଠା ପାଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଚୋରି କଲେ ଭଲ ହେବ ନା ନାଇଁ ନା କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିକିରି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛି ଭଲ କାମ କରିକି ସଚୋଟ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିକିରି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରୁନି ଭଲରେ ଚଳିପାରୁନି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ କାହିଁକି ସଚୋଟ ଉପାୟରେ କାମ କରିବି ନା ତାର ସୂତ୍ର ଅଲଗା ଧ୍ୟାନ ଫଳଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ 3 ପ୍ରକାର କର୍ମର ଗତି ଥାଏ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ 7 ଦିନ ସକାଶେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ସକାଶେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନର ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇଛି ପୁଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଇଛି ଆକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଭୋଜନ କରିବ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 3 ଦିନରେ ସବୁ ଯାକ ଶେଷ କରିଦେଲା 3 ଦିନରେ ଶେଷ କରିଦେଲା ତାପରେ ଯେଉଁ 4 ଦିନ କ'ଣ କରିବ ଉପାସ ରହିବ ଯଦି ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବ ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିବ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇଦେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଦେଇଦେ ଯିଏ ଧାର ଆଣିକିରି ଆସିଥିବ ପାଖରୁ ମାଗିକିରି ଆଣିବ ତାକୁ ପୁଣି ଦବ କି ନାହିଁ ମନେକର ସିଏ ଆସିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିବ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲାବେଳେ ସିଏ ତ ମାଗିବାରେ ତୁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଇଦେବ ଇଏ ମଣିଷ ଜଗତର କଥା ବୋଲି ସେ ସିନା ମାଗିବ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ତ ମାଗିବା ଦେବା ନାହିଁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଯିବ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହେଉନି ସିଷ୍ଟମ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଟଙ୍କାର ସିଷ୍ଟମ ହେଉନି ଯିଏ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥିବ ତ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥିବ ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବ କ୍ୟାମେରା ତାକୁ ସେ ଫଟୋକୁ ନେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଚାଲଣ କଟିଗଲା ସବୁ ଯେମିତି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ସେମିତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତା ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ହଉ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ମେଞ୍ଚାଇ ଭୋଜନ କରିଦେଇଛି ମେଞ୍ଚାଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଛି ତା ଫଳ ମୋତେ ଏବେ ବି ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ କରିବି କେତେ ଦୁଃଖ ଏ ଜୀବନରେ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ସହିବି ଆରେ ବାବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହୁଏତ କାହାକୁ ଦେଇନାହିଁ କାହାଠାରୁ ଭୋଜନ କରିଦେଇଛି କିଛି ବି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା ନୁହେଁ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଛି ଏ ହିସାବ ଆମର ମନେ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ସତରେ କ'ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ଅଛି ଅଲଗା ଦିଗ ସାଡ଼କୁ ଆଉ ଯିବାନି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବାଦ ଉପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ମଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଆଜି ଭୋଗୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳ ନୁହେଁ ଅତୀତର ଫଳ ତାକୁ ସଞ୍ଚିତ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ କ୍ରିୟମାଣ ଯାହା କାମ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫଳ ବି ମିଳିଯାଉଛି ମନେକର ମୁଁ ନିଆଁରେ ହାତ ମାରିବି ହାତ କ'ଣ ହବ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କହିବେ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସବୁ କଥା ଫୋଟକା ହେଇଯିବ ହାତ ନାଇଁ ମନେକର ମୁଁ ରାଗ ଲଙ୍କାଟା ପାଇଦେଲି ଏତିକି ଲଙ୍କା ବାଟିକିରି ପିଇଦେଲି ପାଟିଟା ପୋଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ିବ ପାଟି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପେଟ କାଟିବ ବୁଝିହେଉଛି ପାଟିଟା ପୋଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ ପେଟଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିବ
ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହଜମ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଧରିବ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍କାଳ ଫଳ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିଯାଏ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିବ, ପାଟି ପୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ପାରକାଳିକ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଫଳ ବି ମଣିଷକୁ ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ମ ଫଳ କରୁଛେ, କାମ କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ଅତୀତର ଫଳକୁ ଭୋଗ ଏବେ କରୁଛେ, ଅତୀତର ଫଳର ନାଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏବେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ ସେ ଫଳର ନାଁ କ୍ରିୟମାଣ, ଏବଂ ଏବେ ଯାହା କରୁଛେ ସେ କର୍ମଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଗଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ। এই ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ମଣିଷକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ଥାଏ ପଛେ କର୍ମର ଫଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୋର 7 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଧରି, ସାପକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମାନେ କଣ୍ଟା ଥିବା ଡାଳ ଉପରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କଣ୍ଟାରେ କଲବଲ ହେଇକରି ସାପର ଦେହ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେହି କଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିକରି ସାପର ଦେହ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେଠି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସାପର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ଭଗବାନ କହେ ସେବେକାର କର୍ମଫଳ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସରଶଯ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି କଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ସେ ସାପଟାକୁ ପକେଇଥିଲେ ସେମିତି ବି ଆଜି ସେଇ ତୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କଣ୍ଟା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କହିବାର କଥା ହେଉଛି କର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୁଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। କାହା ପାଖରେ? ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଘର ଅଛି, ଘରର ଜଗୁଆଳି କିଏ ନା ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ନା ମା ଜାଣିଛ ନା? କଣ ବା ତମେ ଜାଣିଛ ଟି? ଘର ଅଛି, ଜଗିଲା ବାଲା କିଏ? ଆଉ କେହି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ବିଜୟ! ଦିଟା ଘର, ଗୋଟାଏ ଘରର ଜଗୁଆଳି ହଉଛି ସିସି କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ଗୋଟା ଘର ଜଗୁଆଳି ହଉଛି ବଲ୍ଟାଏ ଦୁଆର ଝୁଲୁଛି। ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ତାଲା ହେଲା, ଘର ଅଛି, ମଣିଷ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଆମେ ପାଇବା? ମୁଁ ଯେତେ ଧାଉଁଛି, ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଯେତେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଯେତେ ଘର କରୁଛି, ଯେତେ ବାଡ଼ି କରୁଛି, ଯାହା ବି କରୁଛି, ତାର ଫାଇନାଲଟା ହେଉଛି ଜୁଇ। ଜୁଇ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାପା ଯଦି ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ତାର ଦାତା ହେଉଛି କର୍ମ। କର୍ମଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅରୁଗାଳୁ କିମା କରନା। होता तो कर्म पद सेव, कर्म हो नहीं आन देव। राधे गोविंद 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 अरुगाळु किमा करना। कर्म भूम जनता पाणी कर, इंद्र तो नुह ईश्वर। राधे गोविंद 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 अरुगाळु किमा करना। कर्म भूम जनता प्राणी कर, इंद्र तो नुह ईश्वर। राधे गोविंद 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 अरुगाळु किमा करना। कर्मर बड़े देह घेनी, भ्रम ई जीवन
নানা জোরে রাধে গোবিন্দ 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 তদুগালুচি মকরান্না সচ্চিদানন্দ ভগବାନ କି ଭାଗବତରେ ଯାହା ଯାହା କଥା କୁହାହେଇଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଛି ବା କେହି କ'ଣ କଲା ଗାଳି ଗୁଲଜ ହେଲେ ଆମେ ତାହା ସହିତ ଲଢ଼ି ନ ପାରିକିରି ଏ ଛାଡ଼ ଯିଏ ଯାହା କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ମା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଯେ ଛାଡ଼ି ସେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସିଏ ତାର ପାଇବ, ଆମର ସେଥିରୁ ମୁଣ୍ଡ ପରିବାର ନାହିଁ, କହନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ବଡ଼ ବାଟରେ ଭଗବାନ, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ କ'ଣ ଗଡ୍। କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ପୋଥି ପୁରାଣର କଥା ଆମ ଚଳଣି ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବସୁଦେବ କହିଲେ ବାପାରେ ତୁ ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଫିନ୍ଦ୍ର କେହି କାମ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଦେବତା ହେଉଛି ନଦୀ, ଆମର ଦେବତା ହେଉଛି ପାଣି ପବନ ମାଟି ଆକାଶ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଏଇମାନେ ଆମର ଦେବତା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଫିନ୍ଦ୍ର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ହେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଆରେ ନନ୍ଦ ବାବା ତମେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ପିଲାଟା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତମେ ବନ୍ଦ କରୁଛ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା, ଅନ୍ୟାୟ ହବ ଅନୀତି ହବ, କାହିଁ ସେ କାମ କରୁଛ, ବଡ଼ ଖରାପ ହବ, ତ ସବୁ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଲ କାମ ଟିକେ କଲେ 1000 ବାଧା ଆସେ ନୁହେଁ। ବିଜୟବାବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ମୁଁ ଭାଗବତ କାମ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହି ସାରିଛି, ମାନେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ। ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ ରେ, ଭାଗବତ କରି କିଏ ବଞ୍ଚିଲାଣି, ଭାଗବତ କଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ, ତୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତୋ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହବ, ତୁ କାହିଁକି ସେ କାମ କରୁଛୁ। ତା ମୁଣ୍ଡ ପୁରିଲେ ସିଏ ଭିତରେ ଛାନିଆ ହେଉଛି, ପଚାରୁଛି କହିଲା ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହଉ ପଛେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ମାନେ ଭାଗବତ କାମ କରିବି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେବେ ଭାଗବତ ସରିଲା ଯେଉଁ ଦିନ 7 ଦିନ ପରେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦ କଟା ନ କହିବା ଭଲ। ଭଲ କାମଟିଏ କଲେ ବିପଦ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ବିପଦ ଆସୁଛି ତମେ ଜାଣିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆସୁଛି। ଏବେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଇ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାପା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଲୋକମାନେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାଳକ କଥାରେ ତ ପିଲାଟା କଥାରେ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ନା ବର୍ଷା ହବ ନା କ'ଣ ହବ ସେଟା କିଛି ହବନି, ତୁ କାହିଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାଲିଲେ, କହିଲେ ବାପା ତମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପୂଜା କରିଛ ଧରିକିରି ଆମେ ଚାଲ ନା କ'ଣ କରିବା। କହିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ଚାଲ। ବନ ଗହଳେ ଆମ ଘର ଗୁରୁତର ନଦୀ ତୀର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତଦୁଗାଳୁଚି ମକରାନ୍ନା ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଝର ଜଳ ପାନ କରି ଆମ୍ଭ ଦେବତା ବନଗିରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତଦୁଗାଳୁଚି ମକରାନ୍ନା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ବଣ ଭିତରେ ଆମେ ଘର କରିଛୁ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ନଦୀ ଆମର ବନ ଆମର ପର୍ବତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରିବା, ତାପରେ ଯାହା ଫଳ ମିଳିବା କଥା ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଅଧେ ଲୋକ ବାହାରି ଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରହିଗଲେ। କିଛି ଲୋକ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଅତୀତରେ ଯାହା କହିଛି ଭୁଲ କଥା କହି ନାହିଁ, ଠିକ କଥା କହିଛି।
ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ ଆରେ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ସିଏ, ଯଦି କୋପ କରିବ ନା ଆମକୁ ରଖେଇଦେବ ନା କ'ଣ ହବ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଆମକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ଭସେଇ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ତା କଥାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲେ। ଦଳେ କହିଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଆଉ ଦଳେ କହିଲେ କରିବାନି। ଆଉ ସମସ୍ୟା ତ ଏଇଠି ଥାଏ। ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏତେ କାଳ କଲ ପୂଜା। ଭଗବାନ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ତମେ ଏତେ ଦିନ କାଳ ପୂଜା ପୂଜି କରିଛ, କୋଉନ ଦେବତା ଆସିକି ତମ ପାଖରୁ ହାତରୁ ଖାଇଛି, ଭୋଜନ କରିଛି? ଭୋଜନ କରିଛି ନା ନାଇଁ? ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି ନା? ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ବରୁଣକୁ ଡାକୁଛ, କୁବେରକୁ ଡାକୁଛ, ଯାହା ଯାହାକୁ ସବୁ ଡାକିଛ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ। ପରିଶେଷରେ ହୁଏ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ତମଠାରୁ ନିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିଏ ଆସୁନି, ଯେ ନଉନି, ତାକୁ ଡାକିକି ଲାଭ କ'ଣ ବାପା? ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ। କିଛି ବି ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତ ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ, କର ପ୍ରସାରୀ ମାଗି ଖାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁಗಳು ಸಿಹಿ ಮಕರಂದ। ହେମନ୍ତ ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ, କର ପ୍ରସାରୀ ମାଗି ଖାଇ, ಗೋವಿಂದ 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 ಪದುಗಳು ಸಿಹಿ ಮಕರಂದ। ହେମନ୍ତ ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ, କର ପ୍ରସାରୀ ମାଗି ଖାଇ, ಗೋವಿಂದ 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 ಪದುಗಳು ಸಿಹಿ ಮಕರಂದ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏମିତି ଦିଅ ଯଦି ଅଛି, ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ଯେ ମାଗିକିରି ଭୋଜନ କରିବ, ତା କଥା ଶୁଣ, ତା କଥା ମାନ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ମାନେ, ମା ମାନେ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ହଁ, ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶିବ, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବେ ତା ପାଖରେ କିଏ ଥିବ? କ'ଣ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହବା, ସାପ ଥିବ, ନାଇଁ? ନାଗ ଥିବ। ହଁ, ନାଗ ସାପଟା ବିଷଧର ନା ସାଧାରଣ ସାପ? ବିଷଧର ସାପ। ତା ଦେହରେ ତମେ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକିରି ଆସୁଛ କି ନାହିଁ? କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛ କି ନାହିଁ? ଲହୁଣୀ କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ମାଖି ଦେଉଛ କି ନାହିଁ? ତାକୁ କ'ଣ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାର କ'ଣ କହନ୍ତି? ହଁ, ଘର୍ଷଣ, ଘର୍ଷଣ କରୁଛ କି ନାହିଁ? କରୁଛ। ହଁ, ଘରେ ଯଦି ସାପ ଦେଖୁଛ, ତମ ଘରେ ଯଦି ସାପ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ? ଫୁଲ ହରିକା ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛ? ନା ଡାକିକି ଆଣୁଛୁ, ବାବା ଆ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ପଳେଇଆ, ତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇଆ। ହଉଛି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବୃଷଭ, ତାକୁ ଆଉଁସିକିରି ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଇକି ସବୁ କାମ କରୁଛ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଆଦର କରୁଛ ନା? ପଥରକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେମାନେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ଠାକୁର ରଖିକିରି ଏତେ ଫୁଲ ପାଣି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଦଉନା। କାହିଁ କହିଲେ? କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଥର ଠାକୁରଟା କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ବାପା ମାଆଟା ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେବେ, ସେ ସତ୍ୟାନ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତା, କେତେ ପୀଡ଼ା ଦେଲାଣି, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି। ଆମେ କହୁ ବାପାଟା ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ, ମାଆଟା ଚାଲିଯାଆନ୍ତା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, ଆମେ କହୁଥାଉ ଏ କଥା କହୁନ କି ନାହିଁ? ଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଭାରି ପୀଡ଼ା ପାଉଛି, କେମିତି ଚାଲିଯାଉ। ସତରେ କହିଲ, ସେ ତା ପୀଡ଼ା ସକାଶେ ତମେ ଚାଲିଯାଉ କହୁଛ ନା ତମ ପୀଡ଼ା ସକାଶେ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି କହୁଛ? ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ବୁଝୁନ? ଆରେ ବାବା ମାନେ, ମା ମାନେ, କଥା ବୁଝୁଛ ତ? ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ତମର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତମେ ସେବା କରି କରି ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରୁ, କେତେ ପୀଡ଼ା ବିଚାରା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପୀଡ଼ା ତମକୁ ଦଉଛି ନା ତମେ ସେବା କରୁଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ମୁଁ ସେବାରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି? କୋଉଟା ସତ? ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ଏ ସେବାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ତେଣୁ ଦୋଷଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପୀଡ଼ା ଦିଅ ନା, ବହୁତ ପୀଡ଼ା ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ତୁ ହତଭାଗା କହୁନୁ, ମୁଁ ପୀଡ଼ା ପାଇଲିଣି, ତାକୁ ନେଇଯା ଠାକୁର ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ। ଏ କଥା କହିବାକୁ ଆମକୁ ସାହସ ନାହିଁ। କେତେ ଛଳନାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଛଳନାରେ ଆମେ ଜିଉଥାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଅସଲ ପୂଜାଟା ହେଉଛି we have to worship our nature, ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ, ଆମର ଗଛ ଲତା ପାଣି ପବନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଅତୀତରୁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ
ଗଛ ଲତାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋ ପୂଜା ପରେ ପରେ ନଦୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନଦୀରୁ କଳସୀ ଆସେ, କଳସୀ ପାଣି ଆସିକି ତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ନଦୀର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯିବା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓମ୍ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ କରବାବହୈ ତେଜସ୍ವಿନାବଧିତମস্তୁ ମା विद्वेषावहै। हरि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमक्षभिर्जत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनुर्देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टो नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः। गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। बड़ सुंदर भाव यज्ञ चली आहुति चालू पूजा चली। गोपी मान को भगवान कहले तुम गोटे काम करना कौन, आम जो पूजा करवा गोवर्धन को आम जो पूजा करवा सेमती पूजा करवा ना कौन करना पिठा पणा देके सब जगह पूजा करवा ना। आपण मान कथा मन थी तो ये 4 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व जो पिठा पणा सब धरिक आसते गदे बास सेमती सब निज घर पिठापଣା सब प्रस्तुत कले। माँ मैंने गोपाड़ने प्रस्तुत कले कलापर आणिक समस्त पिठापଣା सब थुआइले। थोक बड़ सुंदर भाव भगवान देखिले कहले ये जहाँ हम प्रथम खरा दिन हो जो समय होती ये समय आमको पूजार आवश्यकता अच्छी। जेणु समस्त गोपाड़ कहले गोपी मान कहले तुम सब माठिया नहीं आस, माठिया जमुनार पानी आण ढाल कौटी गछ मूल ढाल गोवर्धन पर्वत को स्नान करेब। आमर पर्वत हूँ आमर देवता हूँ गोवर्धन। आज भी आपण मैंने जदि वृंदावन को जाइथिबे सेठी गोवर्धन पर्वत को पूजा करा जाए। गोवर्धन गिरी गोवर्धन पूजा एबे भी रही। टीके जाती अभिषेक करती गोटे गोटे जगार भी गला बेलू गोवर्धन पर्वत विस्तृत लंबा ही थाए ना। लोक मैंने जाती सेठी अभिषेक करती क्षीर ढालती फूल दियंती इत्यादि सुंदर भाव में गोवर्धन को अभिषेक करा जाए। इंद्र पूजा बंद हो जाऊँच आर पाखे एपटे गोवर्धन पूजा आरंभ होची। गोवर्धन को पूजा आरंभ होला बेले गोपी मान समस्त जाइछंती माठिया पानी नहीं पानी नहीं पूजा आरंभ करिसंती। गोपी जाई पहुंची जमुनारु जल छिंची आदर रे कलसी रे बही आड़ती। जड़े जल आने जंती सेहु पुणी आने जंती गोवर्धन पर्वते अभिषेक करी आनंदरे कीर्तने नाची आनंदरे नाची न गाई। गोवर्धन पूजा गोपी करिले तही आनंदरे नाची न गाई। गोवर्धन पूजा गोपी करिले जाई। सच्चिदानंद भगवान की गोपी मान गोवर्धन को पूजा करछंती पानी ढालिछंती आर पाखरे देवराज इंद्र। भागवत आगुरी कही भागवत केवल विज्ञान आमर जितेक पुराण जितेक शास्त्र सब विज्ञान आधारित। जितेबले गछ मूल पानी दिगला गछर धर्म कौन जल गुड़ा को चेर द्वारा शोषण कर बाष्पीभूत होकर ऊपर को उठब ऊपर को उठिला घनीभूत हम घनीभूत हेले वर्षा हम कथा तो या कौन जमी पानी ढला गछ मूल
ଗଛ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିଦେଲେ, ପତ୍ର ଜରିଆରେ ବାଷ୍ପ ହେଲା, ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଘନୀଭୂତ ହେଲା, ଯମୁନାର ମେଞ୍ଚାଏ ଜଳ ଆଣି ଢାଳିଛନ୍ତି ନା, ଘନୀଭୂତ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆର ପାଖରେ ଏ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଜାଣିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତା କଥାରେ ତମେ ପଡ଼ିକିରି ମୋର ପୂଜାଟା ବନ୍ଦ କରିଛ, ମୋର ଆରାଧନାଟା ବନ୍ଦ କରିଛ, ମୋର ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଛ। ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପରେ ଦେବତାମାନେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଭୋଜନ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଛ ଲତାକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଯାଇକରି ତମେ ମୋର ପୂଜାଟା ବନ୍ଦ କରିଛ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ରାଗିଗଲେ, ରାଗି ତ ଗଲେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ମେଘ ଅଛି। 1 ହେଉଛି ଆବର୍ତ୍ତକ, 2 ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, 3 ହେଉଛି ପୁଷ୍କର, ଆଉ 4 ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣ। ଆବର୍ତ୍ତକ ମେଘ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆବର୍ତ୍ତକ ମେଘରେ ପ୍ରବଳ ବାଦଲ ଆସିବ, କଳା ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ଢାଙ୍କିଯିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କିଛି ହେବନି, ପବନ ହେବ, କଳା ବାଦଲ ଆସିବ, ଆବର୍ତ୍ତକ। ଆଉ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଜଳରେ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ତା ଦେହରେ ଶସ୍ୟ ଯେମିତି ଫଳିବ, ଆଜି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘ। ଏ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ହେବ ଶସ୍ୟ ଶାଳିନୀ ଯେମିତି ହେବ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ସବୁ ଆସିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ପୁଷ୍କର। ପୁଷ୍କରଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅପବିତ୍ର ମେଘ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କହେ କଳା ବର୍ଷା ହେଉଛି। କଳା ବର୍ଷା ହୁଏ ନା, ଅତୀତରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗଛ ଲତା ସବୁଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆମର ପୁଷ୍କର ବର୍ଷା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣ ବର୍ଷା। ଦ୍ରୋଣ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେଇଥାଏ। ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଷାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇ ଆସିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଣିଲା, ବିଜୁଳି ବି ଆଣିଲା, କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେବି, ବର୍ଷା କରିଦେବି। ଏଇ ଯେମିତି ପବନ ଫବନ ଦେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର, କହିଲା ତମେ ଭାଗବତ କଥା କରିବ, ପୁଣି ମୋରି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ, ମୋରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିତା ତମକୁ ଆଜି ଦେଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ଲଗେଇଛି ଲୀଳା ନା ନାଇଁ? ହଁ, କହିଲେ ଏତେ କଥା ତମେ କରିବ, ମୋରି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ, ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଦେଉଛି। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଆର ପାଖରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଲୋକେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଛାନିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛାନିଆ ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆସିକିରି ଗାଳି ଦେଲେ ନନ୍ଦକୁ, କହିଲେ ନନ୍ଦ ତୋରି ପୁଅ ସକାଶେ ଆମେ ଏମିତି ହେଇଛୁ। ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କାହ୍ନା ତୋରି ସକାଶେ ଏ କାମ ସବୁ ହେଇଛି, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ, ତୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ କର, ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ନେ। ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେତିକି ଲୋଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଯେମିତି ଗାଈମାନେ ଆମର ରକ୍ଷା ହେବେ। ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ, ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୋହର ଜୀବନ ଗୋକୁଳ ଏହାକୁ କର ଆକୁଳ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରାନ୍ଦ। ବାସବ ମତେ ନ ଜାଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ କମଣ। राधे गोविंद प्यार से गाइए, सब गाइए, हरि बोल। गोविंद पदुगाळुची मकरान्द। ଏହାକୁ ପୂର୍ବେ ପଦ ଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଏହାଠୁ ପାଇଲି। राधे राधे गोविंद 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 पदुगाळुची मकरान्द। ଆନନ୍ଦ ହବାରେ କି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଛାନିଆ ହେଲେ, ପବନ ବହିଲା, କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗଛ ଲତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଗୋପାଳ ଗାଈମାନେ ଏପାକ ସେପାକ ହେଲେ, ଗୋପାଳ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ। କିଏ ଭୋଜନ କରୁଛି, କାହାର ଲୁଗା ଉଡ଼ିଗଲାଣି, କାହାର ଘର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, କାହାର ଜିନିଷପତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ବାଛୁରୀଟାକୁ ଉଡ଼େଇକିନି ଗଛରେ ଲଗେଇଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନନ୍ଦକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶକୁ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ପାୱାର କାହା ସକାଶେ ଦେଇଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ପରା ତତେ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି, ମୁଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି, ଅଥଚ ତୁ ମୋତେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଚାର କରି ଏ କାମ କରୁଛୁ। ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଇନ୍ଦ୍ର? ରହ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ତତେ କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗୋପାଳ ମାନେ ତମେ ପରା ମୋର ପ୍ରାଣ,
ତମେ ପରା ମୋର ହୃଦୟ, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋର କେବେ ରହିପାରେ? ମୋହର ଜୀବନ ଗୋକୁଳ ଏହାଙ୍କୁ କର ଇ ଆକୁଳ। ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକରାନ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗ କାହା ଉପରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନା ଗୋପାଳଙ୍କ ଉପରେ? ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗ କାହା ଉପରେ ହବ? କାହା ଉପରେ? ଇନ୍ଦ୍ର କାହା ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ତା କଥାରେ ପଡିକିରି ତମେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗ କାହା ଉପରେ? ଯେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନା ଯେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରେଇଛି ତା ଉପରେ ରାଗ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମା ମାନେ? ଯେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରେଇଛି ତା ଉପରେ ରାଗ ନା ଯେ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ? ଯେ କରେଇଛି। ତୁ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ବଜ୍ର ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ମାରିବା ସକାଶେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତମକୁ? ମାରିଦ ଗୋଟାଏ ବଜ୍ର ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଗୋଟାଏ ବମ୍ ଯେମିତି ୟୁକ୍ରେନ ପକଉଛି, ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା କରି ପବନ ଲଗେଇ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ନା, ରାଗ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଉପରେ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ହଉଥିଲା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ। ଏ କଥାର ଅନୁଭବୀ ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦୋଷ କରେ ଜଣେ, ମାଡ଼ ଖାଏ ନୁହେଁ। ଶାଶୁ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବ, ଇଏ ଭୁଲ କାମ କରୁ, ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁ, ସେଇଟା ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ, ଗାଳି ଦେଇଥିବ ଶାଶୁ। ତାପରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ କିଏ କହିଲ? କିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବ? ଛୁଆ ମାଡ଼ ଖାଇବନି? ଛୁଆଟା ମାଡ଼ ଖାଇବ। ସେଇ ଛୁଆ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡେଇଥିବ, ସେଇ ଛୁଆ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳିଥିବ, ସବୁ କାମ ସେ କରିଥିବ, ତାକୁ ଆଣିକି ପୋଛି ପାଛି ଦେଇଥିବ। ଯଦି ସେଇ ଶାଶୁ ଯୋଉଦିନ ଗାଳି ଦେଇଥିବ, ଯଦି ସେ ପାଣିରେ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ବୁଡେଇ ଦେଲା, ଆକ୍ରମଣ ତ ହେଲା। ଶାଶୁକୁ ତ ବାଡି ପାରିବନି, କାହାକୁ କହିବ? ଛୁଆକୁ, ଏଇଭଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ହେଇଛୁ, ଏମିତି କାମ ସବୁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ହେଇଥିଲା ତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଲୁ, ଭଲ କଥା ଟିକେ ଶିଖିଲୁ, ଭଲ କଥା କହିପାରୁନୁ। ଯାହା ଗାଳି ଦେବା କଥା ଗାଳି ଦେବ କାହାକୁ? ଶାଶୁକୁ ନା ଛୁଆକୁ? ଶାଶୁକୁ ଗାଳି ଦେବ ଛୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯୋଉ ମାଡ଼ଟା ହଉଥାଏ, ସେ ମାଡ଼ଟା ଶାଶୁ ଉପରେ ବସୁଥାଏ ନା ଛୁଆ ଉପରେ ବସୁଥାଏ? ଶାଶୁ ଉପରେ ନା। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ? ବୁଢ଼ୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଦେବରାଜ ବିଚାର କଲେ, ଯୋଉ ଛୁଆ କଥାରେ ପଡିକି ତମେ ମାନେ ଗୋଳମାଳ କରିଛ, ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମାରିବିନି, ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହାର କରିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଭୁଲ କଲି, ମାଡ଼ ଖାଇବେ ଏମାନେ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ସେମାନେ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋହର ଜୀବନ ଗୋକୁଳ ଏହାକୁ କର ଇ ଆକୁଳ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସବ ମତେ ନ ଜାଣଇ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ कमल प्यार से गाइए, सब गाइए, ताली बजा कर गाइए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गर्भ আজি নাসি মুনি মু স্থাপিবি বিশ্বাসী। রাধে গোবিন্দ 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 পদুগলুচি মকরান গর্ভ গঞ্জন বানমোর দুষ্ট দলনে অবতার। রাধে রাধে গোবিন্দ 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 পদুগলুচি মকরান। ভবানী কি କହିଲେ ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ହଉଛି ମୋର ନାଁ।
ଜଗତରେ ଯିଏ ଗର୍ବ କରିବ ତାର ଗର୍ବକୁ ନାଶ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର, କର୍ମ ହେଉଛି ମୋର। ଭଗବାନ ସବୁ ସହିବେ, ମାଡ଼ ସହିବେ, ଗାଳି ସହିବେ, ସବୁ ସହିବେ, ନିନ୍ଦା ସହିବେ, ସବୁ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯଦି ଗର୍ବଟିଏ ରହିଲା ତାକୁ ସହିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଗର୍ବକୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଗର୍ବ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନବାନା ମୋର, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନବାନା ମୋର, রাধে দলনে অবতার, গোবিন্দ 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 পদুগালুচি মাকারানা। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोले देवराज इंद्र की। इंद्र आसिक कोप करिसंती, प्रबल वर्षा ହେଇଛି। भगवान कौन कले देखिले नई पाखरे पर्वतटा अछि। पर्वत थिला नदी तीरे, गोविंद उपाड़िले करे। भगवान पर्वत को उपाड़िबा को लागिले। तापरे छत्र प्रायक गिरी धरी, छत्र प्रायक गिरी तोली, डाकंती प्रभु बनमाली। गोपाले गो माने पळे आस एटिकी छात तळे थुआ ହେଇଛି। छत्र भଳି, छत्र अर्थ छता, छता को जेमती धरी थांती भगवान सुंदर भावरे बा हातरे पर्वत को धरी छंती। मु आज रखिबी तुम्भकु, कि पाई डर बासव। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ हरि बोल গোবিন্দ हरि बोल हरि बोल। পদুগালুচি মাকারানা। मु आज रखिबी तुम्भकु, कि पाई डर बासव। রাধে গোবিন্দ 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 পদুগালুচি মাকারানা। पुष्पर दासव छल बनमारी, पुष्पर प्राय गिरी तोली। রাধে গোবিন্দ 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्यार से गाइए, सब गाइए। লুচি মাকারানা। दासव छल बनमारी, पुष्पर प्राय गिरी तोली। রাধে গোবিন্দ 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 পদুগালুচি মাকারানা। सच्चिदानंद भगवान की। आपनकर मने थिबो पदटी, आशा रखुची गाइबे मो सहित। कला कळे वर कन्हाई, संगे रोहिणी सुत, करंती मथुरा विजय, दांडे देख संगात। खसी पड़ुची की आकाश, किए गंगा जमुना, क्षीर संगे प्राण शोषिले, नाश गला পুতনা। गहन कानन बनरे, घोर बरसा काल। गिरिबाम बड़ पाटी रे टिके बोलंतु सर्वे। पढ़ला। गहन कानन बनरे, घोर बरसा काल। गिरिबाम करे धरिले, नंद যশোদা বাল
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ବାମ ହାତରେ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପର୍ବତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାଟକ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନରେ ତ୍ରାଟକ ବଳରେ ଅନେକ କାମ କରି ହେଇଥାଏ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ରହିଲା ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବଳ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପର୍ବତ ସେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଆର ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ବର୍ଷା ସରିଗଲା ବା କରେଣ୍ଟ ଏଇନା ତମ ଘରେ ସବୁ ନଥିବ ଥିବ କି ପାଣି ସବୁ ଟାଙ୍କିରୁ ସରିଯିବ କ'ଣ କରିବ 1000ଟା ଟ୍ୟାପ ଖୋଲେ ପାଣି ଆସିବ କାହିଁ ଆସିବନି ଟାଙ୍କିରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ନୁହେଁ ଯେତିକି କରେଣ୍ଟରେ ପାଣି ଉଠିଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରର ଟାଙ୍କିରେ ଯୋଉ 4ଟା ଟାଙ୍କି ଇନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟାଏ ଟାଙ୍କିର ନାଁ ହେଲା ଆବର୍ତ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିର ନାଁ ହେଲା ସଂବର୍ତ୍ତକ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିର ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିର ନାଁ ହେଲା ଦ୍ରୋଣ ଆବର୍ତ୍ତକ ସଂବର୍ତ୍ତକ ପୁଷ୍କର ଦ୍ରୋଣ 4ଟା ଟାଙ୍କି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁ ସରିଗଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଇନଭେଟର କେତେ ଦିନ ଚଳେଇବ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଟର୍ଜ କେତେ ଦିନ ଯିବ ସିଏ ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ଯାକ ପାଣି ଖୋଲିଦେଲି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେବାକୁ ବସିଲା ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା ପାଣି ଚାଲିଲା ଅର୍ଥାତ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇନି କ'ଣ ପର୍ବତରେ ଟେକି ହେଇକରି ଅଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଅସଲ ମାଲିକ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନାଥ কলি অপরাধ ভুনাথ রখ পদ্ম পাদ গোবিন্দ 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 পদুবাড়ুতি মকরন্দ অজ্ঞান মতে ভোগ পাই ভোল হো ইলি ভাব গ্রাহী রাধে গোবিন্দ 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 পদুবাড়ুতি মকরন্দ बोल सच्चिदानंद भगवान की कन्हैयालाल की এইটি ହେଲା ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତମ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଯାଉଛି ଏବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଆଚ୍ଛା ଭୁଲଟା କାହାର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ତମର ଭୁଲ ନା ମୋର ଭୁଲ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲଟା ତମର ମୋର ନୁହେଁ ये जो वर्षा है मु रागिली जहा जहा सब कली भूलटा हूँ कार कृष्णकर ना इंद्रकर कार भूल भागवत ये विचार दिखाते कौन वैष्णव भूल कहार कृष्णकर भूल नुहे आमे तो सेमती करते कौन भागवतर 2 जन कृष्ण को दोष देते एक देवराज इंद्र दि हूँ कालियनाग आम आलोचना करना पछे रही से प्रसंग कालिया जो दलन कले ना विषधर काली दंशन कला भगवान को कहले ठाकुर मोर कौन भूल कहल सर्पकूल कलु जात स्वभाव छाड़ी केमंत मो स्वभाव केमी छाड़ी सापर स्वभाव होची कामुड़ा तेणु मुझे कामुड़े भगवान भल कम तू कर दोषटा सब जाक भगवान मनुष्य केवे निजर दोष न नौ जीवन तमाम मोर तो जमा दोष ना मनुष्यर सबुठारु बड़ आविष्कार होची जो दिन से निजर दोष को देखि पारिबो आमे तमाम जीवन अंडर दोष को देखि थाउ निजर दोष केबे देखि न थाउ हाथर ग्लासटा पड़ी भांगी जीवो ग्लासटा पा तेल लागिथिला तो खसी गला अरे ग्लासटा तेल लागिथिला तो धरला बेले जानि दुनु खसी गला बेले बे कहूछु भूलटा तेलर आ ग्लासर से खसी गला मोर भूल नाही मोर कौन भूल अच्छी कि मुझे रास्तार बाँ पाखे जाऊली से बाड़ी देला अरे तू गला भाई जब जाता जीवन तमाम
ଭୁଲ ଅନ୍ୟର ଥାଏ ପଛେ କାହାର ନଥାଏ, ମୋର ଭୁଲ ନଥାଏ ନାଇଁ। ହଁ ବା ସେମିତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ଦେଲୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ମୋତେ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ମୋତେ ରୋହଚି ଦେଲି ମୋହି ତୋତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତୁ, ହାତରେ ତାଳି ଦେଇକରି ଗାଆନ୍ତୁ। ଅଳପ ଲୋକ ମୁଁ ସ୍ୱଭାବେ, ଅଳପ ଲୋକ ମୁଁ ସ୍ୱଭାବେ ମୋତେ ଥୋଇଲୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। प्यार से गाइए, ताली बजा कर गाइए हरि बोल। बोली सत्यनारायण भगवान की। विश्व कल्याण बलते कर हरि हरि बोल, और एक बार हरि हरि बोल। भगवान को इंद्र राजा कहते, देवराज इंद्र कहले ठाकुरे अल्प लोक को जो लोकंकर योग्यता ना से लोक को तुम क्षमता दे देइछ, मु तो स्वभाव सेमती कली आ कौन, तेणु मु अल्प लोक मत दे देइछ ए क्षमता, ये क्षमतार मु अपव्यवहार करिछि, तेणु प्रभु क्षमा कर। भगवान कहे ना, मु एमिति लोक, एमिति स्थिति मोर, एमिति व्यवस्था मोर, जी भूल करे दंड अवश्य पाइब, जानिकरी हो न जानिकरी हो। आम कहते पिलाटा छोट छुआटा भारतीय पिंगल कोड अनुसार न्याय 14 वर्ष न हवा पर्यंत जेल हम ना, दंड दिज्व ना। ये तो तुम जानिकरी भूल कर बा न जानिकरी भूल कर, दंड अवश्य भावी। अच्छा निआटा कौन कह, यहाँ 14 वर्ष है हाथ पड़ी कह, इलेक्ट्रिक करेन्ट जाए भर हाथ मार, इलेक्ट्रिक करेन्ट कह 14 वर्ष है करेन्ट मारे कह। नई बढ़िक सुओ प्रवाहित हो, जदि छोट छुआटे नहीं पाला श्रुत कह कि मुझे 14 वर्ष है बुड़ेबी कह। मनीष निजक रक्षा करने सकाशे ये सब व्यवस्था कर कार्य करिच माने कामटे करिच माने तार प्रतिफलन अच्छी। न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन हैज सेम एंड ऑपोजिट। बड़ पार्टी के पाठ पढ़ कुहे मत कौन सब जगह आसूँ कड़े पिला माने जो विजय सर कही सारे, एवरी एक्शन हैज सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कर्मर समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया थाए। न्यूटन को नियम 3टा नियम भर ये हूँ केते नंबर नियम, 2 नंबर नियम बोधे जहाँ हो जिते नंबर नियम था। तेणु प्रत्येक कर्मर फल अच्छी। देवराज इंद्र जो विचार कर भगवान को कहते, तोर चरण नाही आन शरण रख भगवान। राधे गोविंद 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 भगवान कहले तते तो शरण रखबे निश्चित इंद्र, किंतु मन रख मोर क्षमता पाइकरी मते जे भूली जाए मुझे छड़े दिए। ध्यान से सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा, मोर क्षमता मोर दया पाइकरी मो दयारु जे संपद पाई थाए एवं से संपद को निजे उपभोग करे खराब बाटर लगाए, परवर्ती समय से संपद को मु हरण करनिए। भगवान कहले जे मो संपदे अंध होई अज्ञाने मोते न जान। अज्ञान रे जे संपद को भोग करी अंध हो निजर अज्ञान पड़े भगवान को दत्त बोली बुझीब नाही, से संपद को मु छड़े दिए। भगवान एक कथा कही जानला। आपन देखिए छोट छुआ मान कुनि कुनि छुआ सब माँ पाखे खाऊे पीछे सब करेंगे, जदि माँ ताको मार तू बाहर जा मो घर, छुआ कहे ना तू बाहर जा मो घर, कि बापा को तू बाहर जा पड़े जा। छुआ जाने ना
ବାପା ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ମା ମତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି। ଟିକେ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ ଛୁଆଟା ଅଭିଯୋଗ କରି ତୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯା, ତାମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେମିତି ରହିଯିବି। ପୁଣି ଯଦି ମା ଟିକେ ଟିକେ ଯିବ, ମା ପାଖକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ଶିଶୁଟି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁಗಳು ಸಿಹಿ ಮಕರಂದ ସେ ଅପରାଧେ ସୁଖ ନାହିଁ, ସେ ଅପରାଧେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁಗಳು ಸಿಹಿ ಮಕರಂದ ଯାହାରେ ହୁଇ ସଦୟ, ଯାହାରେ ହୁଇ ସଦୟ ସମ୍ପଦ ଘୋର ଇଥୋକାଏ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁಗಳು ಸಿಹಿ ಮಕರಂದ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ଣ୍ଣକର ହରି ହରି ବୋଲ। ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ସଦୟ ହୁଏ ଦୟା କରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୟା କରେ ତାର କିଛି ସମ୍ପଦ ହରଣ କରେନି। ସମ୍ପଦ କିଛି, ଧନ ସମ୍ପଦ କିଛି ହରଣ କରିନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଦୋଷ ଲାଗିବ କି?